27 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाकिहि अल्लज़ीना हाकसान यनकुदूना चिमातवी अहदल्लाहि वादिदल्लाह मिन बादि मीसाकिहि पस द मजबूत वाली दायना वयक्तऊना प्रेगवी दे माहासो अमर अल्लाहु चे हुक्म करे दे अल्लाह पाक बिही दागे अयू स्वला दयो से के दो वयुफ्सिदूना फसादुन के फिल अर्दे फस्मक के उलाइका दा कसान हुमुल खासिरून दे तावान्यान दे। अल्लज़ीना यनकुदूना अहदल्लाह पदे आयते करीमा के अल्लाह पाक जिक्र द पासिकानु की औदरी खुयून दागी जिक्र की। नंबर 1 वाद खिलाफ दी। द्वेम अल्लाह वर्त हुक्म की दासी योजे के दिए कट की। द्रेम वयुफ्सिदून फिल अर्दे फसाद पजमक की उलाइका हुमुल खासिरून दा खलक तावानियान दे। अल्लज़ीना हाकसान यनकुदूना चिमातवी अहदल्लाहि वादिदल्लाह मिन बादि मीसाकिहि पस द मजबूत वालिदायना पदे परुन खबर शवेवा दाहद अल्लाह न समुराद दे यो खबर पकिदा इंसान मिसाल कजमाजवे डॉक्टर शो नजब मिसाल यो दे खैराती पकूं चेकल ब्याशी औ पोह नकी नो यनकुदून अहदल्लाह द खुदे सरे कमलवस कड़ो आगे मात को। हारून रशीद बादशाह द तरसवेओ अगो यानी हुकूमत के नौकरों वो बीमार शो नजर ये उमनो कटिक शुम नजब न जुल्म कोम पखपल जवन के और न हुकूमत की हिस्सा खलम चिकला हशो बिये जल्मुन शोरो करलो बिया बीमार शो बे नजर उमनो न जुल्म कोम न हुकूमत की हिस्सा खलम पद्वेम जल अल्लाह पाक बिया टिक को बे जुल्मुन शोरो करल पद्रेम जल बांदी दादवो जल उन्हें मख की चे कमूद आगे ने ज्यादा जोर रावस्तो पद्रेम जल बिया बीमार शो। हारून और रशीद ये तपोस लरागे बादशाह वक्त मोदे और दे आलिम वो और दे दत्रजवेओ ताकि कम बीमार हो नो हारून रशीद बादशाह वर्ते हुए कस गुनाह दर नशवी नो दागे अल्लाह न तौबा बासा औ अल्लाह पाक बदर सेहत दर की जबम दर दुआ कोमा चे अल्लाह पाक दी टिक की। हारून और रशीद बादशाहवे चे कलमा दुआ को जान लशुम चे अल्लाह जमा दरे तरजवीत सेहत वर्के माते यो गैबी आवाज रागे कद जर्रबनाहु मिरारा वदमुंग डेरे तजरिबे कड़ी दी इन्नहु कान कदूबा दा डेर वे दरोग जन दे पखपल आगा चे कमा मनख तबे ओकड़ला चे नबज जुल्म कोम नबदा कार कोम द्रे पेरे अल्लाह मोकवर करला लेकिन पद्रेम पेर ब्याम टिक नशो ब्या पा आगा बीमारे के गसशो आगा मर्शो नो यनकुदूना देना नजर बाजी खलक भी माता अल्लाह नारीना औलाद राखो न सबब यादा चल कोम यानी मिसाल खैराती रोटे व पहुम ब्याउने की या उम्रे तजम न ब्या वरला तावीलु न गुरे न यनकुदूना अहदल्लाह
دی بیا د خدای هغه لوز هغه مات کی. ایو کس وی زوی د کوټې نه راپرېوتو کانکیوه کې یعنې هیجو دواړه خپې یې ماتې شوې. که زوی مې سم شو نو بیا به ګډه لالوم خلکو له به روټۍ کومه. چې زوی یې ټیک شو چا ورته وی هغه ګډو سه لال کړه که نه وي زما د زوی څه کار دی چې بیا کوټو ته خیږي. نو الذین ینقضون عهد الله دا هغه خلک دی چې ماتي وعدې د الله من بعد میثاقه پس د مضبوط والي نه. دویم ویقطعون پرې کوي ما امر الله هغه چې حکم کړی دی الله به د هغې ان یوصله د یو ځای کېدو. د دې نه څه مراد دی؟ هر هغه څیز چې د هغې په جدایۍ الله خفه کېږي چې بس هغه نه جدا کو. فرض مونځ یو ځای کو د خپل وخت سره که دا مونځ مونږ د دې خپل وخت نه جدا کو نو ویقطعون ما امر الله الله وی دا خپل وخت سره یو ځای کو مونږ یې جدا کو. صله رحمي یعنی رشته داری پالل الله پاک وی دا یو ځای کې مونږ یې جدا کو. حدیث کې راځي محبوب علیہ السلام فرمائی لا يدخل الجنة قاطع جنت ته به نه داخلېږي څوک چې رشته داري دا جدا کی رشته داري نه پالي خلکو سره بس ځان له ژوند تیری په سوسایټو کې. حدیث کې راځي محبوب علیہ السلام فرمائی څوک چې رشته داري پالي رزق کې به الله د برکت اچي په عمر کې به الله برکت پیدا کی د سره به خپلوان محبت ساتي الله به جنت ته داخلي صرف په دې یو عمل باندې. نو ویقطعون ما امر الله الله وی دا یو ځای کې مونږ یې جدا کو. بل د الله یووالی توحید د الله پاک سره یو ځای کې مونږ ورسره شرکیات کو یا توحید تی جدا کو. اتباع د نبی علیہ السلام یعنی مونږ هغه پیغمبر علیہ السلام سره یو ځای کو. نن مونږ په سنت عمل نکو خپلی طریقې مرایج کړی دی بس زندگی تیرو دا سنت هم د نبی علیہ السلام نه جدا کړی دی. ویقطعون ما امر الله نبی علیہ السلام ته الله خپلی طریقې پاکیزه زندگی ورکړی وه هغه مونږ بس نن جدا کړی د پرې کړی ده. قرآن علم حاصل کړی دی عمل نشته عمل هم تی جدا کړی دی. نو دا ټول په دې کې راځي ویقطعون ما امر الله او پرې کې هغه چې حکم کړی دی الله به د هغې ان یوصله د یو ځای کېدو. بل حدیث کې راځي محبوب علیہ السلام فرمایي سل من قطعک تا سره څوک رشته داري ختمي ته ورسره پاله. واعف عن من ظلمک څوک چې پتا ظلم کړي نو هغه معاف کوه. واحسن من اساء الیک او هغه چا سره ښکلې معامله کوه څوک چې تا سره بد کړي چې څوک در سره بد کړي نو هغه سره ښکلې معامله کوه خو چې څوک در سره بد نه کړي نو هغه سره خو بیا ډېره ښکلې معامله پکار ده. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د یهودو ډېر لوی عالم و مسلمان شو نبی علیہ السلام باندې ایمان راړو او د نبی علیہ السلام نه مې لومبې دا خبرې اورېدلې دي چې افشو السلام سلام لره رواج ورکې زه به وي په پلان کې سلام کوم. څوک چې سلام کې مخکېوالي کې دی به تکبر نه خالي. افشو السلام سلام لره رواج ورکې. دویم واطعموا الطعام غریبانانو ته ورکړه ورکې. وصلوا الارحام رشتہ داری پالے رشتہ دارے یوزے کے. وصلوا باللیل والناس نیام د شپې الله ته ودرېږئ چې کله ټول خلق ودی الله و تاسو په سلامتیا سره وي جنت ته داخل کی. نو ویقطعون پرې کوي دی ما امر الله هغه چې حکم کړی دی الله پاک به د هغې ان یوصله د یو ځای کېدو. بعضې خلک وي قرآن منم وی حدیث نه منم. ویقطعون ما امر الله دې پرې کې هغه چې حکم کړی دی الله حدیث خو د قرآن تفسیر دی. بعضې وي
توحید د الله منی، رسالت د نبی علیہ السلام نه منی، حقوق الله سره به حقوق العباد منی، او دغه رنګ امنو ایمان یې هوشته دی خو عاملو صالحات په خپل ژوند کې د چرته د خیر کار نه کیږي. نو دا ټول دی کې راځي چې ويقطعون او پرې کوي دی ما هغه امر الله چې حکم کړی دی الله به داغه ان یوصلا دی او زه کېدو هر هغه چیز چې داغه په جدای الله خپکیږي بس هغه دی کې راځي چې الله پاک داغه دی او زه کېدو حکم کړی دی مونږه جدا کو. دریم ويفسدون فی الارض او فسادون رواني کی پزمکه کې ويفسدون فی الارض او فسادون رواني کی پزمکه کې د دین مراد د شرک کفر گناهونه دا ټول پدې کې راځي لکه ول ځای کې راځي ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت اید الناس د ازمکا یعنی اوچو لمده کې کس فسادونه راځي ودا ستاسو د عمل د وجې نه راځي دمه ګډول هجړاګان ګډول ډاکې کول دروغ ویل دوکې کول اعتراضونه په اسلام او په قرآن کول علماو کول گناهونه کول دا ټول ويفسدون فی الارض دا فسادونه د ځمکې دي او په کم کور کې چې نافرمانی کیږي هغه کې به خیر نه تش جنگونه فسادونه دا کیسې وي. نو ويفسدون دریم کار د فاسقانو څه دی چې دی رواني کې فی الارض پزمکه کې دا چغلې او دا درو دا جاسوسي دا د یو په سربل ته خبره دا ټول ويفسدون فی الارض فسادونه د ځمکې. دا نن زمونږه اکثر روغې ولې نه کیږي ځکه نه کیږي دلته یو کس خبرو کی بس خېټه زما پړسیږي زه اوس هم داغه مخالف ته وکم هغه یا سویلی نه هم داغه خبر ورم بیا د مخالف ته وکم یعنی ټول ورځ دا ويفسدون فی الارض اخر کې هغه په جنگ شي بس یا څه چلو کی نو ويفسدون فی الارض دا ټول په فساد کې راځي. ويفسدون فی الارض فساد کې پزما کې اولئک هم الخاسرون دا خلق تاوانیان دي تاوانیان څوک چې واده خلافی کی د خدای حکم الله پاک پی اوزه کې او دی جدا کی او فسادونه پزمکه کې اولئک هم الخاسرون ودالوی په تاوان کې دي. اوس اسباب د تاوان سدي قران کې لګ بعض یې کې ذکر کړی دي لکه یو آیت کې یا ایه الذین آمنو اے ایمان والو لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله پغفلت کې دیوانه چی تاسو لرا مالونه تاسو اولاد تاسو عن ذکر الله د یاد الله نه نو کدا سوکی فاولائک هم الخاسرون دا خلق تاوانیان دي. آسان مطلب څوک د ذکر نه پغفلت کړي د الله د یاد نه پغفلت کړي فاولائک هم الخاسرون وداویل وی تاوان کړي ځکه جون الله سرمایه را کړی دا مونږه پغفلت کړي د مسلمان قتل یو مسلمان بل وجنی پس باندې اسی بیسا فتوات له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین یو مسلمان بل لرا اسی بیسا وجی دام پتاوان کرے او آخر زمانه حدیث کی راضی محبوب علیہ السلام فرمائی د قیامت دنه خو نه یو دام نه هرا نه به قاتل تدا پتی چې دا پس وجنم نه به مقتول تدا پتی چې زه پس وجنم او نن سبا داسه نو فاولائک هم الخاسرون دا خلق تاوانیان دي. څوک چې د شیطان ملګرتیا کی ومن يتخذ الشیطان ولیا څوک چې نیسی شیطان لرا په دوسته من دون الله سوا د الله نه فقد خسر خسرانا مبینا دې پتاوان کړي څنګه تاوان بالکل ښکار تاوان کې دي. د شیطان چې څوک دوسته کی او د شیطان دوسته نن ټول الله دې معافیو کی
موبایلو کې نیټونو کې څونه ګناهونه کو اول ورځ یو عالم ورکړو انټرنیټ وی د دې څه مطلب دی انټر انټو دی نیټ انټر ودن نشا انټو دی نیټ ویلی شي په انګریزي کې جال تا بس جال کې را بند کو او بس جال کې بند شوی او بس ټول په غفلت کې انټرنیټ انټر انټو دی نیټ بس په نیټ کې په جال کې را بند شوی او د الله نافرمانی کو نو شیطان سره دوستی دا کس پتاوان کرے آخر حدیث کې راضی محبوب علیہ السلام فرمائی چا کې چدرے کاری لا یکلمهم الله یوم القیامه الله ور سره د قیامت پرس خبریم نکی ولا ينظر الیهم دتب د رحمت په نظر باندې ګوریم نه او نبی علیہ السلام وی دا کس نامراد دی دا کس تاوانی دی دا کس نامراد دی دا کس تاوانی دی درې پیری وی او دا سوق دی نمبر 1 المسبل سوق چې دا خپل پنسي د گیټون لاندې ساتي ودا تاوانی دی د سره با الله پاک د قیامت پر ورځ وي مونږ به ور سره خبرې کی نه به ورته د رحمت په نظر ګوري ګوري او وی کنا بل حدیث کې راځي ما اسفل من الكعبين من الازار في النار د چا دا پنسي چې دو گیټون خکتی د ایسبه په اور د جهنم الله سوځي دریم سوک چې د چا دخکا یعنی پنسي د گیټون اخکتی دا د متکبرینو نه خدا دویم دا د زنانو سره مشابهت ته دریم دی کې اسراف ته یو کس علم ته وی چې 2 انچه پنسه پدې کې څه اسراف ته ورته وی چې دا 2 انچه تر ایوځه کو د ټول پاکستان د خلکو بیا د ټولي دنیا د مسلمانانو رايوځه کا پدینا پلکونو گزونا کپڑا جوڑا شولا لہذا نو دا یو المسبل سوک چی پینسی دا گیٹون اخکت ساتی که یو کس وی چی نمانا ما کی تکبر نشت دا چی سوکوی ما کی نشت دا نخ دا تکبر دا دویم نبی علیہ السلام اوے والمنان سوک زان یو احسان پچاو کی وی پیزبا دی مړه زمونږ په زکاتونو تاسو اوس دا شوی او دا چللی اوس سلامونه نه کوئ زباده نه پې کي دله خو مونږ دا ورکو استاد جي له مونږ 1000 روپۍ تنها ورکو بله محله کې وي زبادي او پلان کې دي ورله 4000 ورکي دا زبادل کی والمنان نبی علیہ السلام وی دا زبادون کې نه د تبع الله د قیامت پر ورځ په نظر د رحمت نه ګوري او دریم سوک چې خپل سودا د دروغو په قسمونو باندې خرسي سوک چې خپل سودا د دروغو په قسمونو باندې خرسي الله نبی علیہ السلام وی دا 3 کسان چې دا 3 خوونه پکې الله ور سره قیامت پر ورځ نه خبري کی نه ورتا د رحمت په نظر باندې ګوري نو فاولائک هم الخاسرون دا خلق پتاوان کې دي الذين ها كسان ينقضون جما توي عهد الله وعده الله من بعد ميثاقه پس د مضبوط والداینا ويقطعون فريقوي دي ما امر الله چې حکم کړی دی الله پاک به داغه ايوس ولا د اوسه کېدو ويفسدون في الارض او فسادون رواني کی پس مکه کې اولئک هم الخاسرون لا خلق تاوانيان دي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن آمين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين